نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر اعتراضات کا سلسلہ جاری ہے۔ ابھی یوٹیوب میں اور انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک ایک جواب دوں گا اور پھر ان سے سوال بھی کروں گا، پھر وہ ہمارے سوال کے جواب دے کے دکھائیں۔ دیکھیں ہم میں کتنی ہمت ہے۔ ابھی یوٹیوب میں بغیر کسی نام، بغیر کسی آواز، بغیر کسی اس کے خالی تحریری شکل میں یہ جب تحریر دیکھی کہ احمد رضا خان نے جھوٹ بولا، یہ جھوٹ لکھا ہے، تو اس پر اور حالانکہ وہ ملفوظات کا حوالہ دیا اور یہ عبارت جو ہے وہاں پر موجود تھی، یہ عبارت بھی لگائی اس کو انٹرنیٹ پر، اور پھر آگے لکھا کہ جی کسی قرآن سے، حدیث سے، تفسیر سے، تاریخ سے کہاں یہ ذکر ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کو نہیں ملا تو اس نے اس کو کہہ دیا کہ احمد رضا خان نے جھوٹ بولا تھا۔ عبارت وہ عبارت یہاں پر موجود ہے جو انہوں نے نیٹ پہ دکھائی، اور لطف کی بات یہ خود اعلیٰ حضرت نے اسی میں خود اس نے بھی اس پرچے میں نکل گیا ہے کہ واقعہ غزوہ احزاب کا ہے، یہ غزوہ احزاب کا واقعہ ہے، یہ غزوہ احزاب کا واقعہ انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے۔ خالی یہی الفاظ اعلیٰ حضرت کا اس بات کی سچائی ہونے کی دلیل ہے کہ غزوہ احزاب قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، تفسیر سے ثابت ہے، تاریخ سے ثابت ہے۔ لیکن ظاہر ہے ان جاہلوں کو اور منافقوں کو اعتراض کرنے سے مقصد یہ نہیں سوچتے کہ اپنی جہالت کا نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ جب سورہ احزاب میں اب ان کو ڈھونڈنے سے نہیں ملا تو اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے اعلیٰ حضرت کو انہوں نے جھوٹا قرار دے دیا۔ پھر بھی ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ واقعہ مدارج نبوت شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نقل کیا اور ابن مردویہ سے، اور تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ یہ سورہ احزاب کا جو واقعہ ہوا کا نقل کیا ہے، یہ سارا اس میں اعلیٰ نے دو حوالے سے ہم نے اس کو ثابت کیا ہے۔ اب اس انسان کے بچے کو چاہیے، اگر یہ واقعی حلال کی اولاد ہے، اس کو چاہیے کہ یہ توبہ کرے۔ جس طرح دنیا کے سامنے اس نے اعلیٰ حضرت سے جھوٹ کا الزام لگایا، اسی طرح پوری دنیا کے سامنے اعلان کرے کہ میں نے توبہ کرتا ہوں، میں نے اعلیٰ حضرت سے جھوٹا الزام لگایا۔ اسی طرح ایک اور مولوی ابو ایوب، وہ تو جو چکر چلا رہا ہے، بہت جلد اس کی حقیقت پتہ لگ جائے گی۔ لیکن حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ وہ عجیب اس میں حوالے نکال کر پیش کرتا ہے۔ انسان تحقیق کرے، کوئی علمی بات کرے، ادھر ادھر کی باتیں کرنا کہ جی عرفان شریعت میں سکوت اختیار کیا، تو سکوت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، مگر آگے اعلیٰ فرماتے ہیں بالاجماع اہل سنت فاسق و فاجر اور جری علی الکبائر تھا، اس پہ تو سب کا اتفاق ہے۔ بہرحال یزید کا تم نے ویسے بھی برات کر دی اپنے آپ سے کہ اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ واحد دیوبندی پہلا ملا ہے جو کہہ رہا ہے یزید سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چلو ایک ایک کر کے بھی تعلق ختم ہو جائے تو جان چھٹے ہماری۔ پھر اس کے بعد یہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے کتاب کا حوالہ دیا، یہ صفحہ نمبر 94 کہ جی وہ یہ کہہ دیا کہ پیشاب کرنے کے بھی قابل نہیں، ان پر پیشاب کرنا، پیشاب کو بھی ناپاک کرنا ہوگا۔ اس میں قرآن ہوتا ہے، اس میں حدیث ہوتی ہے، اس میں ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اور تمہارے مولویوں نے جب یہ لکھا یہ عبارت غلیظ ہے، یہ عبارت خبیث ہے، یہ گستاخی کی عبارت ہے، بتاؤ بس کہ آگے پیچھے کون سے قرآن حدیث کا تم دیہات چلو گے؟ جب تم نے قادیانیوں کا رد کیا تو اسے فضلہ سے فضلہ، غلیظ سے غلیظ بدترین عبادت قرار دی، اور حقیقت میں وہ ہے کہ جو ختم نبوت کا انکار کرے یا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو اس کو اس سے بھی زیادہ بدتر اگر کوئی کہہ سکتا ہے تو وہ بھی کہہ سکتے ہیں، مگر تمہیں یہی صرف الزام لگانا مقصد ہے، اور یہی اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ کس کے رد میں ہے؟ دیوبندیوں کے رد میں۔ اس مولوی ابو ایوب کو میں چیلنج بھی کرتا ہوں، دعوت بھی دیتا ہوں کہ اپنا یہ عقیدہ قرآن حدیث سے ثابت کر، جو گنگوئی نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے، اگر یہ مرد میدان ہے، اگر یہ ہمت رکھتا ہے، علم ہے، اس عقیدے پہ ہم سے کیوں نہیں بات کرتا؟
असामुल रहमान पे जिन इबारतों में फतवे लगे उनसे क्यों नहीं बात करता? इधर उधर जाने से क्या फ़ायदा होगा, सिवाय अपने जिल्लत और इस्वाई के कुछ नहीं होगा। अनवार साफिया का हवाला दिया उसने, ठीक है, अनवार साफिया का हवाला देकर ने कहा कि जी यजीद को इब्न सीरीन के जो है वो बराबर करार दिया। हालांकि इसमें ये बात मौजूद है कि अनवार साफिया ने तकरीब का हवाला दिया। जी फरमाया ये हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी थे, उनका बेटा यजीद ताबई था, तबका वस्ता ताबईन में, यानी जिस तबके में हसन बसरी इब्न सीरीन ये उसी तबके में था। कज़ा फी तकरीब, जब वो तकरीब का हवाला दे रहे हैं, अनवार साफिया ने सिर्फ नकल किया है। जो कुछ कहना है तुम्हें तकरीब वाले को कहो, तुम खामखा आला हज़रत फातिह बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह और उनके मानने वालों के पीछे पड़ गए हो, कुछ तो शर्म करो। फिर इसके अलावा तुमने एक और हवाला दिया इंकिशाफ हक का, वो खलील अहमद बरकाती नहीं है, खलील अहमद बदायूनी है, बल्कि खलील अहमद बिजनूरी। उसने उसके मुतालिक है कि उन्होंने कहा उलमा देवबंद पर फतवा गलत है। अरे जालिम, उसका पस मंजर तो तू बयान कर देता, जिसको उसके जवाब में किताब आई मुहद्दिस इंडिया की नागपुर के गुलाम मोहम्मद साहब शिबला, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उन्होंने इस खलील अहमद की जो क्लास की, और ये भी मैं बताता चलूँ, इस अबू अयूब को थोड़ी सी तहकीक करने की ज़रूरत है, इसका मुताला बिल्कुल नहीं है कि पता नहीं इसको किसने एक बातें कर दी कि ये करो वो करो। अबू अयूब मौलवी साहब तवज्जो सुने कि गालियाँ और ये जो नंगेपन का इजहार तुम करते हो ना, ये कोई हकीकत नहीं है, ना इसका कोई सच्चाई से ताल्लुक़ है। खलील अहमद बदायूनी बजनूरी जो है वो पहले सुन्नी था, मैं इसको तस्लीम करता हूँ, और इसकी तकरीरें मशहूर हैं। नाम ले लेकर इसने कहा थानवी काफर, खलील अहमद बेटवी काफर, नानोतवी काफर और गंगोई काफर, और जनाब चार जो बड़े बड़े सुतून हैं उन चारों का नाम लेकर इसमें काफर के फतवे लगाता था तकरीरों में। ये बात तुम्हें याद नहीं होगी, जाके पूछ लो। और उसके बाद फिर इसका दिमाग पलटा या ये बिक गया, वल्लाह आलम। फिर इसने कहा कि मुझे ज़रा ख्याल आता, मुझे खौफ आता, मैं तकरीर से ज़बान रोकता हूँ। उन सारा रस इंकिशाफ नामी किताब में हम दिखाने को तैयार हैं कि इसने कैसे कैसे हीले बहाने किए, फिरौन तक को ईमानदार कहने की तरफ ये चला गया, सिर्फ देवबंदियों को साबित। अगर अबू अयूब साहब, अगर तुम्हारे में हिम्मत है अपने अकाबरीन की जो गुस्ताखाना इबारतें हैं उसका कोई इस्लामी पहलू हमें बता दो। थानवी की इबारत से शुरू कर लो, नानवी से शुरू कर लो, गंगोई की से शुरू कर लो, अम्बेडकरी से शुरू कर लो, जहाँ से दिल चाहे शुरू कर लो। जब तक तुम उस तरफ नहीं आओगे और इधर उधर की बातें करके निकालोगे, सिवाय जिल्लत के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। फिर तुमने एक फतवे की बात की मंजूर अहमद फैजी साहब की, ये नहीं बताया मंजूर अहमद फैजी ये फतवा कौन सी तारीख का है, ये फतवा कौन से दारुल उलूम का है। फिर एक मंजूर अहमद फैजी का फतवा, उन्होंने यजीद को ताबई का है। अरे ताबई तो तकरीब के हवाले से भी लिखा हुआ है। मंजूर अहमद फैजी के साहब के हवाले से हमें तारीख चाहिए और दारुल उलूम का नाम चाहिए, कौन से दारुल उलूम से फतवा निकला। पीर करम शाह के मुतालिक तुमने बात की, पीर करम शाह के मुतालिक यहाँ तक हमने देखा है कि उसने रुजू कर लिया था, और अगर उसका रुजू जैसे कि रुजू का हक है वो नहीं होता, फिर जो शरीयत का फतवा है हम अपने बेगाने का फर्क नहीं करते, तुम्हारी तरह नहीं अपने लोगों को छोड़ दो दूसरों पे फतवा लगा लो। ये बात इंशाअल्लाह ताला नानूतवी की इबारत में बहस करने में आएगी। फिर तुमने 11वीं शरीफ का मजाक उड़ाया कि हिंदुओं से निकली है, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ये भी बताऊंगा कि उलमा देवबंद कितने 11वीं करते थे, उन सब का भी ताल्लुक उनसे जोड़ देना इंशाअल्लाह ताला। और खबीर मार्फत के मुताल्लिक भी बताऊंगा कि शरकपुर शरीफ के बुजुर्ग ने क्या क्या कहा, और उसके बाद ये उस वक़्त की बातें हैं जब वो उन्होंने पढ़ा था, जब इस वक़्त खलील अहमद बेटवी की इबारत भी थी। हाँ, अगर तुम इन इबारतों को शरकपुर शरीफ के मियाँ शेर रब्बानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को दिखा कर कहो तो उन्होंने कहा हाँ ये कुफर नहीं है, तब तो कोई बात बनती है। क्या एक एक क्या दरवाजे को खटखटा के बोलेंगे कि ये इबारत सही है या गलत है। वो जिसने पढ़ा पढ़ लिया, जिसको नहीं मालूम उसको नहीं मालूम, इसमें शेर रब्बानी का तो कोई कसूर नहीं है।